Recording. Okay. So do while is second looping control statement. Looping control statements are the statements which are helping us to execute certain statements from our program and again. Therefore, we are using looping control statement. So do while and while. There is small difference between do while and while. Let us try to understand what is the exact difference between while and do while. So whiteboard दिसतं का? Yes, sir. So let us have and काय म्हणणार बघा ना, let us differentiate and while and do while. Both are looping control statements. That is the similarity. Then syntax is different. And in case of while, so we are starting with initialization. बरोबर का? Hello. Yes. Similarly, here also you can start with initialization. This is the similarity again. Second while, then round bracket. What we are mentioning in the round bracket? Hello. Logical condition. And this is the body and body of looping control statement where you wanted whatever statements you wanted to execute and again these statements you can mention in the body. So statement 1, statement 2, then updation, which is very important step, and updation of looping variable, and that we can do inside the looping control statement. So updation of looping variable, closing curly bracket. So this is the syntax for while looping control statement. Similarly, do while loop syntax for do while looping control statement, we can start with initialization. Initially certain value we will have to store in the looping variable. Then do, which is keyword, and that we will have to use in small case letter. You can mention do. Then body comes, body of looping control statement comes. इकडे मग तुमचा statement 1 statement 2 येणार. Statement 1, statement 2, नंतर काय येणार? Updation of looping variable. Then closing curly bracket, and after closing curly bracket you will have to mention while. And after this while, logical condition can be mentioned in the round bracket. But very important difference between while and do while, here semicolon is must. It is required. If you will not give semicolon, it will throw an error. So this is the difference between, okay, these are the first difference, we can call it as a syntax. This is the syntax for while, syntax for do while. So how many keywords? Second difference, in case of while looping control statement, only one keyword we are using, that is while. In case of do while looping control statement, we are using two keywords, do and while. Okay. Hello. Yes, sir. This is the second difference. Third difference, logical condition. If you will check, and so we are checking logical condition at the start of the body. इथे बॉडी आली ती, इथे दाखवू आपण, ही एवढी बॉडी आहे. This is the body of looping control statement. So before executing body of looping control statement, logical condition will be tested and in case of while. But if you will observe syntax of do while looping control statement, so first of all, what is happening? Do is mentioned. Do is mentioned means what? Do this first. So body gets executed first. For first iteration, body gets executed, then while, and then logical condition is tested. It means logical condition is tested at the end of the body. But in case of while looping control statement, before and start of the body itself, logical condition is tested. This is another basic difference between while and do while. And because of this difference, we can call a while looping control statement as entry control looping statement. Okay.
and do while looping control statement as logical condition is tested at the end of the body, therefore we are calling it as exit controlled. कळतंय का? Hello, hello, hello. Yes, sir. As logical condition is tested before and body execution of this body, logical condition is tested. Therefore, while looping control statement is entry control looping statement, whereas in case of do while looping control statement, logical condition is tested at the end of the body of looping control statement. Therefore, it is called as exit control looping statement. This is the difference, and this is important difference. According to this syntax, again, if you compare both while and do while looping control statement, आता असा विचार करा ना, लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स फॉल्स इन केस ऑफ व्हाईल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट. बॉडी एकदा तरी एक्झिक्यूट होईल का? If logical condition for while No. looping control statement remains false, body will not be executed even for a single time. But if you will be considering do while looping control statement, which is exit control, at the end we are checking the logical condition. Now in this case, what will happen? Though logical condition remains false, in this case also what will happen? At least for one time, body gets executed. येतं का लक्षात? कमीत कमी एकदा तरी बॉडी एक्झिक्यूट होणार डू व्हाईल मध्ये. बट इन केस ऑफ व्हाईल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स फॉल्स, बॉडी विल नॉट बी एक्झिक्युटेड इवन फॉर single time. But in case of do while looping control statement, though logical condition remains false, then also body of looping control statement gets executed at least for one time. समजतंय का? हॅलो. Yes, sir. हा फरक आहे, हा महत्वाचा फरक आहे बघा ना. तर अशा पद्धतीने आपण फरक सांगू शकतो. सेमिकोलन इकडे लागतं आहे ना, इकडे सेमिकोलन लागतं, इकडे सेमिकोलन गरज नाहीये इकडे. येस, हा एक वेगळा फरक सांगता येईल आपल्याला. बाकीचं मग सेमच वर्क करतं. इफ यू आर युझिंग while looping control statement in your program, similarly you can use do while looping control statement also in your program. It means if one program you are writing with the help of while looping control statement, same program I can write with the help of do while looping control statement. Okay, समजलं का? प्रोग्राम नी समजून घेऊया आता आपण. ओके, काय अडचण? नो सर. सिंटॅक्स समजला का? कसं एक्झिक्यूट होणार? ज्याला व्हाईल समजलं त्याला डू व्हाईल समजेल बरं का. नाव टेबलचा प्रोग्राम घेतला का तुमच्या बॅचला, डिव्हिजनला? टेबल म्हणजे मराठीत पाडे म्हणतो आपण, बरोबर का? हॅलो, बेचे पाडे. Yes, sir. त्याचा घेतलाय का? नो सर. No, sir. टेबलचं नाही घेतलं सर अजून. ठीक आहे. हा, मग ह्याचं आपण लॉजिक आधी समजून घेऊया आणि मग टेबलचा प्रोग्राम आपण व्हाईलनी पण करू आणि डू व्हाईलनी पण करू. सेमच प्रोग्राम आपण व्हाईल डू व्हाईलनी करू शकतो. सगळ्यात पहिल्यांदा टेबलच्या पाठीमागे लॉजिक काय असतं? एनी नंबर वी कॅन एंटर थ्रू कीबोर्ड, बरोबर? कीबोर्ड वरून याची व्हॅल्यू आपण कस्टमर कडून, क्लायंट कडून घेणार. फॉर एक्झाम्पल, समजा मला 2चा पाडा पाहिजे, तर 2 हा नंबर आपण कीबोर्ड थ्रू एंटर करणार, बरोबर का? येस सर. त्याला आपण इंटिजर असं म्हणू. जी 2 ही व्हॅल्यू आहे ती कीबोर्ड थ्रू आपल्याकडून दिली जाणार. मशीन ते स्टोअर करणार एनो नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये. नंतर पाडा म्हणजे काय असते, तर जो काही नंबर आहे त्याला आपण 1 नी गुणतो, काहीतरी आन्सर येतं, रिझल्ट येतं, त्याला 2 म्हणतो आपण. परत त्याच नंबरला आपण काय करतोय, 2 नी गुणतोय, बरोबर? 2 नी गुणतो. हा, येस सर. आपल्याला 4 भेटतं. परत त्या आपला जो काही नंबर आहे त्या नंबरला आपण 3 नी गुणतो आणि आपल्याला 6 भेटतं. असं आपण कुठपर्यंत करतो? 10 पर्यंत. 10 पर्यंत जातो आपण. त्या संख्येला 10 पर्यंत गुणतो. हा, त्या 2 ला त्या 10 ने गुण 10 पर्यंत. हा, 10 पर्यंत गुणतो आपण आणि शेवट आपल्याला काहीतरी असं 20 भेटतं. ह्याच्या पुढे पण आपण गुणू शकतो, पण मला वाटतं पाडा एवढाच असल्यामुळे आपण एवढेपर्यंत शिकलेलो आहे. येस. येस सर. 11ने जरी गुणलं तरी तो पाडाच आहे, पण तो वेगळ्या पद्धतीचा पाडा म्हणू आपण. 11 दुनी 22 असं काहीतरी येईल. येस. येस सर.
आपण मग इकडे 1 पासून चालू करून 10 पर्यंत आपल्याला आणायचं आहे. म्हणजे एक फॉर लूप आपल्याला एक लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरायला लागेल. व्हाईल वापरा किंवा डू व्हाईल वापरा किंवा While आणि वापरा. for पण ना for पण वापरावं लागेल ना सर इथं. हा, इट डिपेंड्स ऑन यू बरं का. तुम्हाला कुठली वापरायची आहे ती तुम्ही वापरा. आपण आता व्हाईल डू व्हाईल शिकलोय तर व्हाईल डू व्हाईल नाही करू, नंतर फॉर नाही करायचं असेल तर तुम्ही करू शकाल. ओके. ओके. हा, मग हे जे आहे ना हे, so this particular operation we wanted to perform again and simultaneously you will have to increase and मग इथे काहीतरी एक व्हेरिएबल घ्यायला लागेल ज्याला आपण लुपिंग व्हेरिएबल असं म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल जर आय घेतला मी तर ते आय ची व्हॅल्यू 1 पासून आय ची व्हॅल्यू 10 होईपर्यंत आपल्याला वाढवत न्यायची आहे त्या लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये, बरोबर. हॅलो. येस सर. आणि हा जो नंबर आहे आपला तो नंबर Yes, sir. तसाच राहील. हा नंबर जो आहे तो नंबर तसाच राहील. आणि हे जे काही आहे ह्याला आपण रिझल्ट म्हणू. जो काही रिझल्ट एका व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायला लागेल आणि त्या रिझल्टची व्हॅल्यू आपल्याला दाखवायला लागेल आउटपुट स्क्रीन वरती. तर व्हेरिएबल किती आपला हा नंबर असणार. ह्याला आपण आय म्हणतोय. आय ची व्हॅल्यू 1 पासून 10 पर्यंत वाढत जाणार आणि ह्याला आपण टी इज आवर रिझल्ट. टी नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये आपण आपला रिझल्ट स्टोअर करतोय. म्हणजे 2, 4, 6 येतंय का लक्षात? येस सर. लॉजिक कसं येणार बघा ना, थोडस बघा ना. खरखर खरखर होत आहे ना कोणाकडनं तर. इनिशियलायझेशन जे आहे ना, म्हणजे आपल्याला 3 व्हेरिएबल लागणार, एनओ, आय आणि टी. ठीक आहे. मग डू व्हाईलचा सिंटॅक्स जर फॉलो केला, इनिशियलायझेशन पहिल्यांदा आहे ना, आय इज इक्वल टू 1 पासून चालू होणार. नंतर डू म्हणलं, ओपनिंग कर्ली ब्रॅकेट. इथे म्हणू आपण की जो टी आहे ना, टी फाइंड आउट करायचा बघा ना. टी इज इक्वल टू नंबर जो काय आहे त्याला आपल्याला आयनी गुणावं लागेल. ओके. आणि इथेच आपल्याला डिस्प्ले करायला लागेल रिझल्ट प्रिंट एफ डबल कोट बॅकस्लॅश एन, म्हणजे एका खाली एक पाडा, एका खाली एक ते पाड्यामधले नंबर दिसण्यासाठी बॅकस्लॅश एन. %d म्हणजे इंटिजर नंबर दाखवायचा आहे आउटपुट स्क्रीन वरती. डबल कोट कम्प्लीट. आणि त्याची व्हॅल्यू इथे कुठला व्हेरिएबल आहे तर टी आपला रिझल्ट आहे, बरोबर. हॅलो. सेमीकोलन. हा. आणि इथे इनिशियलायझेशन झालं, हे डिस्प्ले वगैरे झालं. आय ची व्हॅल्यू मात्र आपल्याला इन्क्रीज करायला लागेल, त्याच्यामुळे इकडे आय प्लस प्लस लिहितोय, विचार करा. क्लोजिंग कर्ली ब्रॅकेट आणि मग इथे व्हाईल. वाढवायची हा, आयची व्हॅल्यूला आपल्याला हे द्यावं लागेल ना, त्याला लिमिट द्यावं लागेल ना कुठपर्यंत वाढवायची ती. हा तेच द्यायला लागलोय आपण बरं का. डू व्हाईल आपण लिहितोय, येतं का लक्षात बघा ना. डू व्हाईल लॉजिकल कंडिशन इथे येते. नाहीतर इन्फिनिटी पर्यंत वाढते की सर त्याची व्हॅल्यू आय प्लस प्लस म्हणलं. हा तेच आपण लॉजिकल कंडिशन इथं देतोय शेवट. डू व्हाईल बघतोय, डू व्हाईल. हॅलो. ओके ओके. येस सर. अवघड झाला. आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 पासून चालू केलेलं आहे आपण आय ची व्हॅल्यू वाढवायला बरं का. 1 पासून आय ची व्हॅल्यू 10 होईपर्यंत. आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. कळलं का? हो. सुरुवातीला काय होणार बघा. इनिशियली value of number will be entering through keyboard. Let us consider 2 value you are entering through keyboard. These 2 value computer stores in NO. इथे येणार तो i is equal to 1, do 1. 2 म्हणजे हे पहिल्यांदा करायला लावला आपण. t is equal to no into i. no ची व्हॅल्यू 2 आहे. 2 into i ची व्हॅल्यू सुरुवातीची 1 आहे. तर तो 2 into 1 करून t मध्ये 2 स्टोअर करेल. तो डिस्प्ले करेल आउटपुट स्क्रीनवरती. ह्या स्टेटमेंटमुळे 2 आपल्याला स्क्रीनवर असं दिसेल. इथून तो आय प्लस प्लस कडे जाईल. आय ची व्हॅल्यू 1 नी वाढेल. 1 होती ती 2 होणार. इथे लॉजिकल कंडिशन चेक होणार. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. Therefore, again, what will happen? It will find out and next value of t. T is equal to value of no is 2. Value of no is 2. Value of I is 2. 2 into 2, 4. And 4 value machine will display on the output screen because of this printf function. It is 4 enar. Again, value of I gets increased by 1. It will become 3. 3 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. True असल्यामुळे ते परत वर जाणार. टी ची व्हॅल्यू परत एकदा कॅल्क्युलेट केली जाणार. एनओ ची व्हॅल्यू 2 आहे. ठीक आहे. आय ची व्हॅल्यू 3. 2 into 3, 6.
6 value machine will display on the output screen. Again, due to I plus plus, value of I gets increased by 1, it will become 4. 4 is less than or equal to 10. Again, logical condition remains true. Next value of t gets calculated by the machine. Value of no is 2 and value of I is 4 and 2 into 4, hello, 8. 8. Because of this printf function, machine will display a next value of t, that is 8, on the output screen. Again, due to I plus plus, value of I gets increased by 1. 5 होणार ती 5 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Further, value of t gets calculated by the machine. Value of no is 2. Value of I is 5. 2 into 5, 10. 10 value machine will display on the output screen. Again, due to I plus plus, value of I gets increased by 1. It will become 6. 6 is less than or equal to 10 and a logical condition remains true. Again, further value of t gets calculated by the machine. Value of no is 2. Value of I is 6. 2 into 6, 12. 12 value machine will display on the output screen. Again, value of I gets increased by 1. It will become 7. 7 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Next value of t gets calculated. Value of no is 2. Value of I is 7 and 2 into 7, 14. Machine will display 14 value on the output screen. Due to I plus plus, value of I gets increased by 1. It will become 8. 8 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Again, next value of t gets calculated by the machine. Value of no is 2. Value of I is 8 and 2 into 8, 16 value will be displayed on the output screen because of this printf function. Again, value of I gets increased by 1. It will become 9. 9 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Further, value of t gets calculated by the machine. T is equal to value of is 2. Value of I is 9 and 2 into 9, 18 and 18 value machine stores in this t, and because of this printf function, machine will display 18 value on the output screen. ते इथे दाखवणार मी, इथे जागा नसल्यामुळे इथे दाखवतोय. ठीक आहे. Further, what will happen? Due to I plus plus, value of I gets increased by 1. It will become 10. 10 is less than or equal to 10. Logical condition remains true. Next value of t gets calculated by the machine. Value of no is 2. Value of I is 10. 2 into 10, 20. Machine will display 20 value on the output screen because of this printf function. Due to I plus plus, value of I gets increased by 1. It will become 11. 11 is less than or equal to 10. Now logical condition remains false. 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 Therefore, machine will display table on the output screen. कळलं का? In this way, hello, by using do while. Yes? Yes, sir. लॉजिक समजलं का? कसं आहे काय बघा ना, थोडंसं विचार भरपूर करायला लागतं इकडे प्रोग्रामिंगला, कारण की मशीन कडून काम करून घेतोय आपण. बघा ना, मी आता फास्ट टर्बो सी मध्ये आपण लिहूया आणि एक्झिक्यूट करून पुढच्या प्रोग्राम कडे जाऊया. मला वाटतं डू व्हाईल समजलेला असावा. व्हाईल सारखंच आहे ते डू व्हाईल. त्याचा अजून एक यूज आहे, तो पण घेऊया आपण. स्क्रीन दिसते का बघा? येस, हॅलो. Yes, sir. SC program to display म्हणूया table of entered number where any integer number is input. ठीक है. Use do while looping control as usual. You can start with hash include stdio.h hash include dot.h void main opening curly bracket closing curly bracket clr scr to clear the previous output screen. Get safe to hold the output screen before clr scr and we can declare our variables. मग आपल्याला किती व्हेरिएबल लागणार? इंटिजर टाइपचं घेतलं मी. बघा ना, नंबर एक लागणार आहे. नो I is looping variable and t for result, and where result we are storing. टेबल साठी t घेतलंय. hello, ओके. टेबल साठी t घेतलेला आहे. hello. Yes, sir. सगळ्यात पहिल्यांदा इनपुट घेऊया. प्लीज एंटर एनी इंटीजर नंबर and we can enter integer number through keyboard with the help of scanf function. %d, ampersand no. F2 सेव्ह केला ना. लेट अस एक्झिक्यूट. एवढंच.
2 टाकलं तर ते 2 जे आहे ते NO नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल. बरोबर? हॅलो, येस येस. According to syntax, first step for do while looping control statement is initialization. Let us initialize value of I as 1. पाडे 1 पासून चालू होतात. बरोबर का? हॅलो. नंतर do while वापरायचं असेल तर do t is equal to कसं आहे ना बघा, नंबर इंटू आय ची व्हॅल्यू 1 पासून वाढत जाणार आहे i प्लस प्लस. इथं मग while सेमीकोलन येतं i is less than or equal to 10 आणि जो काही रिझल्ट आहे तो इमिजिएट डिस्प्ले झाला पाहिजे आहे ना, म्हणून इथे स्लॅश n एका खाली 1% d कुणाची व्हॅल्यू तर t ची व्हॅल्यू सेव्ह केलं. लेट अस एक्झिक्यूट दिस. आलं का लक्षात? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. विशेष म्हणजे बरं का, आपण जे पाडे शिकलो ते बे एक बे बे दोन्ही 4 बे त्रिक 6 असं शिकलो आपण. आपण मशीनला सांगू शकतो उलट्या क्रमाने पण पाडे दाखव म्हणून. म्हणजे कसं, पहिल्यांदा 20 नंतर 18 16 येतं का लक्षात 14. हे आपल्याला पॉसिबल नाही, बट वी कॅन डू इट अँड विथ द हेल्प ऑफ मशीन. सिम्पली व्हॉट आय कॅन डू, ह्याला सेव्ह ॲज करू आणि थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने 2.c काय केलं बघा ना, इकडे इनिशियलायझेशन जे आहे ना, सुरुवातीला i 10 दिला मशीनला. इथे i ची व्हॅल्यू 10 पासून 1 पर्यंत कमी होत जाण्यासाठी कंडिशन थोडीशी वेगळी लिहिली, i इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 पर्यंत. काय होणार हो? उलटे पाढे आहे ना, उलटे पाढे डिस्प्ले होणार बघा ना. येस. हॅलो. That is also possible and only what kind of logic you are applying and that can be implemented and you can display an appropriate output on the output screen. Yes. Hello. 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 Yes. हे थोडंसं व्यवस्थित जर दाखवायचं असेल, f3.1.c पहिला प्रोग्राम उघडला मी f5 आणि इथे रन करून बघू आपण. 23 चा पाडा मला येत नाही, ठीक आहे, पण आय हॅव द लॉजिक अँड आय कॅन गिव्ह दॅट टास्क टू मशीन वेअर मशीन विल डिस्प्ले टेबल ऑफ 23. येस. हॅलो. हे थोडंसं अजून चांगलं जर दाखवायचं असेल तर अशा पद्धतीने पण काही ठिकाणी दाखवू शकतो आपण. %d इंटू %d इज इक्वल टू, पहिल्यांदा तुमचा नंबर असणार, कॉमा, नंतर i ची व्हॅल्यू जी वाढते ती, कॉमा t. अशा पद्धतीने दिसेल ते. आलं का लक्षात? हॅलो. काय अडचण? Within fraction of second you will get that table of entered number. Whatever number you are entering, its table gets displayed on the output screen. आपण बेचे पाडे शिकलो तिकडे, एकचा पाडा असतो का हो? यस. हॅलो. असतो का एकचा पाडा? मॅथ्सच्या टीचरला विचारा. 0चा पाडा असतो का बघा. -2चा पाडा असतो का? असतो का हो? आपण सगळे बघ. हा, पॉझिटिव्ह नंबर जर असेल तर त्याचे पाडे शिकलो आपण. असं -2 एक्के -2 -4 काय बघा ना, -2 दुने -4 -2 त्रिक -6 असलं शिकलं नाही आपण, बरोबर का? हॅलो. मग हा पण एक प्रश्न आहे बरं का, की निगेटिव्ह संख्यांचे पाडे असतात का, आणि असले तर मशीन अशा पद्धतीने दाखवेल, हे दाखवलेलं बरोबर आहे का? हे मॅथमॅटिक्सच्या टीचरला विचारायला लागेल, मला माहित नाही. आणि जर ह्याला तुम्हाला रिस्ट्रिक्ट करायचं असेल, इफ समबडी इज एंटरिंग निगेटिव्ह नंबर्स, निगेटिव्ह इंटिजर नंबर्स अँड मशीन इज डिस्प्लेइंग अ टेबल ऑफ निगेटिव्ह नंबर्स, then if you wanted to restrict, so simply you can restrict it. आहे ना, म्हणजे हे सगळं आहे ना कधी एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे, इथून
इथपर्यंत आहे, याला बॉडी बनवायची, एवढ्याला बॉडी बनवायची, आणि हे कधी एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे, इफ नंबर इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. आता 0चा पाडा असेल तर 0चा पाडा येण्यासाठी लिहिलेला आहे, एल्स printf table of negative number is not possible. आता जर कोणी -5 टाकलं तर तो टेबल ऑफ निगेटिव्ह नंबर इज नॉट पॉसिबल. येस, हॅलो, बघा 0 टाकलं तर 0चा टेबल येणार, कारण की आपण इकडे लिहिलेलं आहे. जर तुम्हाला ते पण नसेल पाहिजे तर इकडे 0 काढायचं आणि आतमध्ये इथे एलसी फ्लॅडर वापरू शकतो आपण. बघा ना, इफ पहिली कंडिशन नंबर जर 0 पेक्षा लहान असेल, एल्स इफ नंबर जर 0 असेल, 1चा टेबल असतो मला वाटतं. येस, 0चा असतो का नाही माहित नाही. 0 जर printf/n number is 0 and its table, सगळंच 0 मिळतं आहे ना. 0ला काय बघा आहे ना, सगळंच 0 मिळतं. दाखवायचं असेल दाखवा, इट डिपेंड्स ऑन यू. तुम्हाला लिहायचं असलं लिहा, नाही तर कुठपर्यंत थांबायचं हे लॉजिक वरती डिपेंड. ठीक, कळलं का? काय अडचण? हॅलो, समजलं का? येस, हॅलो, समजलं का? हॅलो, येस सर. ठीक आहे. आपण पुढच्या एका आता फॉर लूप कडे जाऊया आपण डायरेक्ट, बरं का? जास्त वेळ न घालवता, आपल्याकडे टाइम कमी आहे ना. आपल्याला ऑगस्ट महिना दिलेला आहे, बघा ना. किती कव्हर होणार, काय 80% कव्हर करायला सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. So do while looping control statement that we have seen. Let us go to next, that is for looping control statement. ज्याला while समजलं, do while समजलं, for them it's very easy to understand for loop. So this is the syntax for loop. For is keyword and for is keyword. Small case letter मध्येच लिहायचं ते. For is keyword, and in the round bracket you can initialize okay, your looping variable. Then you will have to give semicolon. Logical condition also you can write in the round bracket. Then again you can give semicolon. Updation of looping variable, that also we are doing in the round brackets for this for loop. And after this, opening and closing curly bracket represents start and end of the body for looping control statement. This is the syntax for loop. Remaining thing remains same. Logic will also remain same. So if one program you are writing with while, same program you can write with do while. That program you can write also with for loop. कळलं का? हॅलो, एकाच ठिकाणी in case of for loop, if you will observe carefully in the syntax of for loop, as logical condition is tested and at the start of the body and before executing body of looping control statement, logical condition is tested, and therefore for loop is also which type of looping control statement? Entry. Hello, yes, this is also entry controlled looping statement. समजताय का? Like while looping control statement, while and for, and both are entry control looping statement. At the start of the body itself, logical condition is tested. If logical condition remains true, body gets executed. If logical condition will not remain true, and body will not be executed even for a single time. while सारखंच आहे हे, फक्त एकाच ठिकाणी राऊंड ब्रॅकेट मध्ये इनिशियलायझेशन पण तिथंच केलं जातं, लॉजिकल कंडिशन पण तिथंच लिहिली जाते, अपडेशन पण त्याच ठिकाणी केलं जातं. इनिशियलायझेशन, लॉजिकल कंडिशन, अपडेशन ह्या 3 पार्टला सेपरेट करण्यासाठी सेमीकोलन वापरायला लागतो.
काय अडचण? हा सिंटॅक्स आहे. हॅलो. येस, समजलं का सिंटॅक्स फॉर लूप? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. काय अडचण असेल विचारा, नसेल तर आपण सेम प्रोग्राम जो टेबलचा प्रोग्राम होता ना पाडे दाखवण्याचा, तोच प्रोग्राम आपण फॉरनी करून मग पुढे अजून एखादा प्रोग्राम घेऊया. काय अडचण? एंट्री कंट्रोल आहे, कळलं का हे? हॅलो. शेअर ह्यालाच मी सेव्ह ॲज करतोय, सेव्ह ॲज आणि 3.c इथं बाय युजिंग यूज म्हणून इकडे फॉर फॉरचं एफ स्मॉल आहे ना, फॉर बिकॉज इट इज कीवर्ड. बघा ना काय काय बदल येतो, काय बदल होतो ना तेवढंच फक्त बघा. हे तुम्हाला समजण्यासाठी टाकलेलं आहे. पॉझिटिव्ह नंबर निगेटिव्ह नंबर ते तुमच्यावरती आहे, तुम्हाला लिहायचं असेल तर ते लॉजिक लिहा. हे डू जाणार, हे पण जाणार. लॉजिकल कंडिशन आहे ती फॉर मध्ये येणार. इथे फॉर बघा पहिल्यांदा इनिशियलायझेशन i इज इक्वल टू 1, i इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, लॉजिकल कंडिशन i प्लस प्लस. आलं का लक्षात? एवढा चेंज आहे. हॅलो. सेम प्रोग्राम वी आर एक्झिक्युटिंग विथ द हेल्प ऑफ फॉर लूप. मी रन करतोय एकचा टेबल, 10चा टेबल. काय अडचण? हॅलो. ओके. हॅलो. Yes, sir. हा काय अडचण? फक्त ह्याच्यामध्ये काय बघा ना, फॉर लूपच्या नंतर राऊंड ब्रॅकेट मध्ये मोस्टली आपली लॉजिकल कंडिशन यायची. इफच्या नंतर लॉजिकल कंडिशन लिहायचो आपण गोल कंसात. व्हाईल मध्ये पण व्हाईल नंतर लॉजिकल कंडिशन लिहिली गोल कंसात. डू व्हाईल मध्ये पण व्हाईल नंतर गोल कंसात लॉजिकल कंडिशन लिहिली. फक्त फॉर साठी फॉरच्या नंतर जो काही गोल कंस येतो त्याच्यामध्ये तिन्ही गोष्टी एकाच ठिकाणी केल्या जातात. इनिशियलायझेशन पण तिथंच, लॉजिकल कंडिशन पण तिथंच आणि अपडेशन पण तिथंच. आणि हे जे काही इनिशियलायझेशन आहे, लॉजिकल कंडिशन आहे, अपडेशन आहे, ह्याला सेपरेट करण्यासाठी आपण काय वापरतोय? सेमीकोलन वापरतोय. सेमीकोलन वापरला नाही तर एरर येणार. ओके. सिंटॅक्स आहे तो, सिंटॅक्स बाय हार्ट करा. ओके. हॅलो. यस. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. ह्यात महत्वाची गोष्ट काय बघा ना, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच्या आतमध्ये जे स्टेटमेंट्स असतात ते सारखे सारखे एक्झिक्यूट होतात. जर समजा हे स्टेटमेंट तुम्ही इथं न लिहिता त्या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच्या बाहेर लिहिलं तर तो एकदाच प्रिंट करणार आहे, एकदाच डिस्प्ले करणार. पाड्यामधली काय म्हणणार बघा ना, एक स्टेप तो फक्त एकदाच दाखवणार, ती पण चुकीची दाखवणार. का चुकीची दाखवणार? कसं चुकीचं दाखवणार विचार करा. i ची व्हॅल्यू 1 असणार, 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. फ्रॉम 1 to 10 computer will increase value of I each time by 1, and for all 10 values machine will execute this body and 10 times, and after executing body 10 times मग त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण इथे येणार, इथे ह्या ठिकाणी कुठे बघा जिथे कर्सर आहे, सॉरी इथे ह्या ठिकाणी आल्यानंतर मला सांगा एनोची व्हॅल्यू किती राहणार? इथे आलो आपण, हे सगळे एक्झिक्यूट झाल्यानंतर इथे सांगा एनोची व्हॅल्यू. हॅलो. समजा एनो जर तुम्ही कीबोर्ड थ्रू 2 टाकला असेल तर किती राहणार एनोची व्हॅल्यू? 2. कोण आहेत का तिकडे?
हॅलो. Yes, sir. NO ची व्हॅल्यू किती राहणार? जर कीबोर्ड थ्रू 2 टाकले असेल NO ची व्हॅल्यू, तर NO ची व्हॅल्यू ही 2च राहणार, बरोबर? हॅलो. Yes, sir. टी ची व्हॅल्यू किती राहणार हो? शेवटची टी ची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी तो 20 दाखवणार, 20. म्हणजे इथं कर्सर ज्यावेळेस येतो ह्या पॉइंटला, तर त्याची 20 दाखवेल व्हॅल्यू. टी मध्ये 20 स्टोअर केलेला असेल शेवटचा आहे. ह्या फॉर लूप एक्झिक्यूट झाल्यानंतरची शेवटची व्हॅल्यू टी मधली 20 असणार आहे. आय ची व्हॅल्यू किती असेल? हॅलो. 10. 10 कसा असेल हो? 10 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10. लॉजिकल कंडिशन ट्रू झाली. इथं आला तो. NO ची व्हॅल्यू 2 होती, 2 गुणिले 10 20 कॅल्क्युलेट केलं, टी ची व्हॅल्यू 20 आली आहे. इथून तो परत इथे जातो, इथे आय प्लस प्लस मुळे 11 होते. 11 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 फॉल्स होती लॉजिकल कंडिशन. आणि मग ते बाहेर पडताना मग इथे येतं शेवटची व्हॅल्यू आय ची किती असणार त्या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच्या बाहेर. हॅलो. किती असणार? 10 असणार का 11? 11. 10 असणार का 11 असणार? विचार करा. 11 असणार आहे. 11 झाल्यामुळं इथे फॉल्स होऊन ते बाहेर आला. मग शेवटची आयची व्हॅल्यू ही 11 असणार, 10 नसणार. 10 असेल तर 10 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 साठी ट्रू होणार. तो इथं जाणार, एक्झिक्यूट होणार आहे बॉडी, आणि इथून ते परत आय प्लस प्लस कडे येणार. आयची व्हॅल्यू 11 होणार. 11 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 हे फॉल्स होणार. फॉल्स झाल्यानंतर ह्या ठिकाणी आयची व्हॅल्यू 11 भेटणार. आणि जर तुम्ही हे जे स्टेटमेंट आहे हे फॉर लूपच्या आतमध्ये किंवा व्हाईल लूपच्या आतमध्ये किंवा डू व्हाईल लूपच्या आतमध्ये न लिहिता त्या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच्या जर बाहेर लिहिलं तर तो चुकीचं दाखवतोय ना डिस्प्ले, आणि एकदाच डिस्प्ले करतो. तो पाड्यामधली एकच स्टेप डिस्प्ले करतो, ती पण चुकीची. ती कशी हे समजून घ्या की तिकडे आहे ना लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वरडतंय, तिकडे सारखं सांगतोय ना त्या काय गोष्टी एक्झिक्यूट होतात हे लक्षात यायला पाहिजे की आता आहे संपत आलं आपलं. बघा आहे. यस. हॅलो. प्रिंटएफ जर आपण त्या व्हाईल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट किंवा डू व्हाईल लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट किंवा फॉर लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच्या जर बाहेर लिहिलं तर हे असं चुकीचं दाखवणार तो. येस. कुठं काय लिहायचं हे कळलं पाहिजे. हॅलो. येस. आतमध्ये लिहिलं तरच तो रिपीट करणार आहे, लक्षात घ्या ना गोष्टी. हॅलो. समजलं काय? हॅलो. Yes, sir. काय अडचण असेल तर विचारा, नसेल तर आपण पुढे जातोय बरं का. थोडस विचार करा की आहे ना आयची व्हॅल्यू कधी पण बघा आहे ना, इथे जर मी छापली आहे ना, छापली मी आहे फॉर लूपच्या नंतर आयची व्हॅल्यू जर छापली मी तर मला 11 भेटणार. असं करून बघा की आहे ना, छोटे छोटे प्रोग्राम करून बघा की कॉन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी तुम्हाला स्वतःला धडपडायला लागणार आहे. लक्षात घ्या ना, सगळ्या गोष्टी पुस्तकामधल्या टीचर सांगू नाही शकत आहे. काही गोष्टी तुम्हाला स्वतः तिथे विचार करायला लागणार. मी आता इथे ह्या स्टेटमेंटद्वारे आपण आयची व्हॅल्यू मशीनला सांगतोय ना, स्क्रीनवर दाखव. फॉर लूप एक्झिक्यूट झाल्यानंतर 100% आपल्याला आयची व्हॅल्यू ही 11 भेटणार आहे. लक्षात घ्या. दिसली का 11 शेवट? हॅलो. यस. Yes, sir. कळतं का बघा. तर ह्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर विचारा, नसेल तर आपण पुढे जाऊया. फॉर लूप समजलं का? एकाच ठिकाणी इनिशियलायझेशन, लॉजिकल कंडिशन आणि अपडेशन. ओके, जाऊया पुढे. हॅलो. हॅलो. Yes. ह्याच्यानंतर ब्रेक आहे काय तुम्हाला? ब्रेक कितीला असतो? 12:30. Continue असतात, sir.
हा कंटिन्यू असतात बरं का. लाईट नसल्यामुळे आपण काय करूया, 11:30ला ब्रेक देऊया, 11:30 ते 12:30 जेवण करा, 12:30 लेक्चर घेऊया 1:30 पर्यंत. ओके. Okay, sir. आपण एक प्रॉब्लेम डिस्कस करतोय बघा. पीओडब्ल्यू नावाचं फंक्शन घेऊन तुम्हाला प्रोग्राम दाखवला होता का हो? 2⁵ Yes, sir. math.h नावाची हेडर फाईल आपल्याला इन्क्लूड करायला लागते. हॅश इन्क्लूड math.h ऍट द टॉप आहे ना, ऍज अ प्री प्रोसेसर स्टेटमेंट. आणि आपण 2⁵ हे फाइंड आउट करू शकतो. ह्याचा आपण एक छोटासा प्रोग्राम बघितला होता. नाव आय वॉन्टेड टू राईट अँड program where I will have to find out and base raised to power and that kind of operation I wanted to perform, but I wanted to calculate this result, but without using power function. POW function वापरायचं नाही आपल्याला. Without using POW function, I wanted to complete this operation. 2⁵ म्हणजे 2⁵ म्हणजे काय असतो? Multiplication of base 3 times power times. Yes. Multiplication of base power times a raised to b. a raised to b म्हणजे multiplication of a b times. Am I right? हे लॉजिक आहे. a raised to b means multiplication of a b times. 2⁵ means multiplication of 2 3 times. म्हणजे 2 into 2 into 2. बरोबर? हॅलो. Yes, sir. मग आता हे जर लॉजिक आपल्याला बिना पीओडब्ल्यू फंक्शनचं लिहायचं असेल प्रोग्राम, तर तिकडे थोडस लॉजिक वापरायला लागेल. बघा ना, लॉजिक कसं आहे सांगतो मी. कुठली पण एक फॉर लूप वापरायला लागेल का, तर 2चा गुणाकार आपल्याला किती वेळा करायचा? बी टाइम्स करायचा. बी टाइम्स म्हणजे 2⁵ म्हणजे 2चा गुणाकार आपल्याला 3 टाइम्स करायचा आहे. म्हणजे आपली जी काही लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आहे ते किती वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे? 3 वेळा. येस. हॅलो. Yes, sir. येस सर. म्हणजे 2चा गुणाकार 3 वेळा होण्यासाठी, बरं का, 2चा गुणाकार 3 वेळा होण्यासाठी आपल्याला जी काही तुम्ही कुठली पण एखादी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट वापरा, व्हाईल, फॉर किंवा डू व्हाईल, तर ती जी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आहे ते पॉवरच्या टाइम्स वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. हे लॉजिक आहे. हे समजतं का बघा. मग सुरुवात कशी केली की प्लीज एंटर ए, प्लीज एंटर बेस म्हणू आपण. बेस म्हणजे प्रिंटएफ मध्ये लिहिलं आहे ना, प्लीज एंटर बेस. बेसची व्हॅल्यू समजा आपण कीबोर्ड थ्रू 2 दिली, नंतर स्कॅनएफ वापरलं ह्याच्यासाठी. ठीक आहे. प्लीज एंटर पॉवर आणि कीबोर्ड थ्रू आहे ना, स्कॅनएफ वापरून कीबोर्ड थ्रू 3 व्हॅल्यू एंटर केली पॉवर साठी. म्हणजे 2⁵ फाइंड आउट करायचं आपल्याला. त्याच्यानंतर लॉजिक काय केलं, एक लूपिंग व्हेरिएबल घेतलं. लूपिंग व्हेरिएबल आय म्हणू आपण त्याला. आपण फॉर लूप घेऊया आहे ना, इंटिजर टाईपचं घेतलं ते बघा ना. तर फॉर लूप घेतलं, तर सुरुवातीला काय केलं बघा ना, फॉर लूप अशा पद्धतीने लिहिलं. आणि ते लिहिण्याच्या आधी आहे ना, सगळ्यात महत्वाचं आहे ना, ते लिहिण्याच्या आधी आपल्याला अजून एक व्हेरिएबल वापरायला लागेल, जिकडे आपल्याला हा रिझल्ट जो काही येतो आहे ना, 2⁵ म्हणजे 8 येतं. हे 8 आपल्याला स्टोअर करण्यासाठी एक आन्सर म्हणू आपण. आन्सर, ANS आन्सर नावाचं एक व्हेरिएबल घेतलं, ज्याच्यामध्ये आपण रिझल्ट स्टोअर करणार आहोत. काय अडचण? हॅलो. I is looping variable. Answer is the variable where we are storing our result after calculating base raised to power n. And 2 more variables we are using, that is A and B. A म्हणजे आपला बेस आहे, B म्हणजे आपली पॉवर आहे. अशा पद्धतीने डिक्लेअर केले व्हेरिएबल 4. काय अडचण? हॅलो. ओके. हॅलो. पाणी वगैरे प्या. येस. नंतर काय केलं बघा ना, इनपुट घेतल्यानंतर लगेच आपण काय केलं की आन्सर जे काही व्हेरिएबल आहे, त्या आन्सर ह्या नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये आपण 1 इनिशियलाइज केलं. ही सगळ्यात महत्वाची स्टेप आहे ह्या प्रोग्राम मधली, बरं का. हे कळलं पाहिजे. हे का कळे, हे कशासाठी केलेलं आहे ते तुम्हाला परत कळेल आहे ना खालच्या लॉजिक मधून. पण आन्सरची व्हॅल्यू जर 1 नाही लिहिली तर आपला आन्सर चुकीचं येणार. त्याच्यासाठी आपण आन्सर इज इक्वल टू इनिशियली वी आर स्टोरिंग आहे ना व्हॅल्यू ऑफ ANS ॲज 1. फॉर लूप वापरली. ती कशी वापरली बघा ना. फॉर इन द राऊंड ब्रॅकेट
वी कॅन मेन्शन आय जो आहे ना लुपिंग व्हेरिएबल तो 1 पासून चालू केला आहे ना, 1 पासून चालू केला आणि आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू आपली जी काही लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आहे हे किती वेळा एक्झिक्यूट झाली पाहिजे हो? पॉवर टाइम्स. येस. हॅलो हॅलो. Yes, sir. मग इकडे 1 पासून चालू करून आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू जी आपली पॉवर आहे जे आपण बी मध्ये स्टोअर केली पॉवर तर ते बी पर्यंत जायला पाहिजे म्हणून इथं असं लिहिलं आहे ना आय इज इक्वल टू 1 आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी let us increase value of I from 1 to b and each time by 1 therefore I will write I plus plus. कसं लिहिलं कळलं काय? हॅलो. का तर ही जी फॉर लूप आहे ही किती वेळा एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे तर 2⁻³ म्हणजे 3 टाइम्स. ही जी काही बेस आहे ह्याचा गुणाकार हा 3 वेळा झाला पाहिजे. मग 3 वेळा इथे आपण जे काही ऑपरेशन करणार आहोत ते 3 वेळा गुणाकार होण्यासाठी आपण आय इज इक्वल टू 1 आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी म्हणजे आय ची व्हॅल्यू 1 पासून बी पर्यंत वाढवत नेतोय आपण प्रत्येक वेळेस एक एकनी. अलग लक्षात हे कसं लिहिलं? हॅलो विचार करा थोडासा. येस. हॅलो. आणि नंतर इथे लिहिलं आहे ना आन्सर जे काय आहे आन्सर इज इक्वल टू कसं लिहिलं बघा ना ANS आन्सरच परत इनटू आपला जो बेस आहे तो बेस म्हणजे ए आहे आपला. ओके. हॅलो हॅलो. Yes, Yes, sir. सुरुवातीला काय होणार बघा ना कीबोर्ड थ्रू मशीन जी आहे ती ए ची व्हॅल्यू 2 अशी घेणार म्हणजे 2 हे ए मध्ये स्टोअर होणार. परत हा ए म्हणजे आपला काय बेस आहे ठीक आहे. नंतर प्लीज एंटर पॉवर असा मेसेज असणार. बी ची व्हॅल्यू आपण कीबोर्ड थ्रू एंटर करणार. फॉर एक्झाम्पल 3 अशी एंटर केली तर हे 3 जे आहे ते बी मध्ये स्टोअर होईल. त्याच्यानंतर आपण मशीनला सांगतोय ना ANS चे जे काही व्हेरिएबल आहे आन्सर जे काही आहे आपलं आहे ना ते सुरुवातीला एक व्हॅल्यू घे असं सांगितलं आपण तर तो आन्सर इथे लिहितोय मी आहे ना ANS सुरुवातीचं व्हॅल्यू ANS ची 1 आहे इथे लिहिलं मी ठीक आहे. हे स्टोअर झालं. नंतर फॉर जी लूप आहे आपली आहे ना ते 1 पासून आय जो आहे ना लुपिंग व्हेरिएबल तो 1 पासून चालू केलाय. 1 इनिशियलायझेशन झालं इथं आयचं. आयची सुरुवातीची व्हॅल्यू ही 1 आहे अशी स्टोअर झाली मशीन मध्ये. लॉजिकल कंडिशन कडे आला तो इथे 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी ची व्हॅल्यू किती आहे हो 3. येस. I ची initial value 1 is less than or equal to 3 logical condition remains true therefore machine will calculate this result answer is equal to answer into a answer is equal to answer initial value of answer is 1 मग इथे टाकू आपण 1 into 1 value of a is 2 बरोबर का. a ची व्हॅल्यू 2 आहे. किती आलं मग आन्सर मध्ये? हॅलो. 2. मग इथं लिहितोय मी आन्सर जे आहे आपलं 2 आलं. इथून तो परत इथे जातो का तर हे लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट आहे. अपडेशन लुपिंग व्हेरिएबलचं होणार. आय ची व्हॅल्यू जी 1 होती ती बिकॉज ऑफ दिस आय प्लस प्लस व्हॅल्यू ऑफ आय गेट्स इन्क्रीज बाय 1 इट विल बिकम 2. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 3 अगेन लॉजिकल कंडिशन रिमेन्स ट्रू फॉर सेकंड टाइम. Again machine will try to evaluate ANS value. ANS is equal to now recent value of ANS is 2. Recent value of ANS is 2. Therefore, machine will put value of ANS as 2 into value of A is 2. किती भेटणार आन्सर? हॅलो. 4. मग ते 4 जे आहे ते इथे येणार. Again after this value of I gets increased by 1 it will become 3. 3 is less than or equal to 3. Logical condition remains true for third time. Again value of ANS will be calculated. ANS and now recent value of ANS will be considered by the machine. Recent value of ANS is 4 and 4 into 2 किती? Hello. 8. So machine will store an 8 in this ANS. Again value of I gets increased by 1 it will become 4. 4 is less than or equal to 3. True or false? 4. False. अशा पद्धतीने आपल्याला 2⁻³ हे 8 येतं असं कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. दिस इज द लॉजिक ऍक्च्युअली. दिस इज द फॉर लूप अँड विच विल हेल्प अस टू फाइंड आउट बेस रेज टू पॉवर. काय अडचण? हॅलो हॅलो.
No, sir. हे लॉजिक समजलं का? स्क्रीनशॉट काढायचं असलं काढून घ्या. काढलं का? हॅलो. येस. Yes, sir. Yes, sir. आपण 2-3 मिनिटांमध्ये प्रोग्राम लिहूया. हा प्रोग्राम लिहिल्यानंतर एक्झिक्यूट करूया. एक्झिक्यूट केल्यानंतर आपण काय करूया, मीटिंग एंड करूया बरं का. मीटिंग एंड करूया. इंटरनेट आला असेल तर परत एकदा जॉईन झालं तर आपण कंटिन्यू करूया लेक्चर. जर इंटरनेट नेटवर्क आलं नसेल कॉलेजचं तर मग आपण थांबूया, इकडे ब्रेक घेऊया 1 तासाचा. काय अडचण? स्क्रीन दिसते? हॅलो. Yes, sir. Sir. सी नको असलेल्या गोष्टी रिमूव्ह केलेल्या आहेत बरं का. फॉर लूप वापरणार आहोत आपण. A C program to calculate a raised to b where a is base and b is power. काय अडचण? Also values of a and b are inputs. ओके, स्टेटमेंट कळलं? ह्याला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट म्हणतात. हॅलो, ह्याला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट म्हणतात. सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कधी कधी दिलं जात आहे ना इंटरव्ह्यूज मध्ये वगैरे, आणि तुम्हाला लॉजिक लिहायला लावतात, प्रोग्राम लिहायला लावतात. तर आपल्याला किती व्हेरिएबल लागणार, कुठल्या टाईपचे व्हेरिएबल लागणार, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हेच कळत नाही आहे ना, किती व्हेरिएबल लागणार, कुठल्या टाईपचे व्हेरिएबल लागणार. त्याच्यासाठी तुमच्या डोक्यामध्ये ते अल्गोरिदम पाहिजे, फ्लोचार्ट पाहिजे, लॉजिक पाहिजे, किती व्हेरिएबल लागणार, कुठल्या टाईपचे लागणार. इंटिजर टाईपचे व्हेरिएबल वापरून बघू काय होतं. ए कॉमा बी, जिकडे ए हा बेस आहे, बी ही पॉवर आहे, आय हा लुपिंग व्हेरिएबल आहे, एएनएस हे रिझल्ट स्टोअर करण्यासाठीचं व्हेरिएबल. काय अडचण? 4 व्हेरिएबल्स लागतात. बरोबर बघितलं आता आपण लॉजिक मध्ये. हॅलो हॅलो, प्लीज एंटर बेस, म्हणजे आपला बेस ए आहे. स्कॅनर %d, ampersand a, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. प्लीज एंटर पॉवर. इथे जर तुम्हाला अजून थोडंसं कोणाला समजत नसेल तर ए रेस टू बी हे फाइंड आउट करायचं आपल्याला. टू फाइंड आउट ए रेस टू बी. प्रोग्राम कशाचा आहे? टू फाइंड ए रेस टू बी. पण असला सिम्बॉल आपण वापरू नाही शकत. असला सिम्बॉलचा अर्थ काय हो? बिटवाइज ऑर. येस, बिटवाइज एक्स ऑर, सॉरी, बिटवाइज एक्स ऑर. येस, हे शिकलो होतं आपण, आठवतं का बघा. नसेल आठवत तर सोडून द्या. प्लीज एंटर पॉवर. पॉवर आपली बी आहे, इथे बी लिहू बघा. नंतर लॉजिक महत्वाचं. एएनएस ला आपण 1 असं म्हणलंच पाहिजे. इनिशियल व्हॅल्यू आन्सरची 1 ठेवलीच पाहिजे, नाही ठेवली तर आन्सर चुकीचं येणार. दॅट यू ट्राय इट आउट. अँड फॉर लूप घेतली. फॉर ही जी फॉर लूप आहे ती बी टाइम्स एक्झिक्यूट झाली पाहिजे, पॉवरच्या टाइम्स एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. जेवढी काही पॉवरची व्हॅल्यू असेल तेवढ्या वेळा एक्झिक्यूट झाली पाहिजे. म्हणून इकडे आय इज इक्वल टू कसं लिहिलं बघा. आय इज लुपिंग व्हेरिएबल 1 पासून आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू पॉवर. पॉवर किती आहे? बी एन आय प्लस प्लस. आणि इथे लिहिलं आन्सर इज इक्वल टू आन्सर इन टू ए. काय आहे तर मल्टिप्लिकेशन कुणाचं होतं? बेसचं मल्टिप्लिकेशन होतं. आणि सुरुवातीला आन्सरची व्हॅल्यू आपण 1 अशी दिलेली आहे, त्याच्यामुळे ह्या लॉजिक नुसार ते बरोबर येतं. आता इथे मात्र आहे ना पाड्यासारखं नाही. इथे पाड्यामध्ये काय केलं आपण, ह्या लुपिंग कंट्रोल स्टेटमेंटच्या आतमध्येच पाडा दाखवण्यासाठी इथे लिहिलं ते प्रिंटएफ फंक्शन. इथे तसं लिहून चालणार नाही. आपल्याला फायनल रिझल्ट मध्ये आपला इंटरेस्ट आहे, म्हणून प्रिंटएफ जे येणार ते फॉर लूपच्या बाहेर येणार. /n a रेस टू बी च्या ऐवजी आहे ना त्या व्हॅल्यू घेऊया. %d रेस टू %d इज इक्वल टू %d. सिक्वेन्स काय आहे? पहिल्यांदा आपला बेस म्हणजे a, नंतर कॉमा, नंतर तुमचा पॉवर, नंतर तुमची पॉवर b, कॉमा, नंतर आन्सर. काय अडचण?
a raised to b. Hello. Hello. Yes. मी रन करतोय बघा ना. 2 raised to 3. आलं का लक्षात? फॉर लूप कशी एक्झिक्यूट होते काय बघा ना, 3 वेळा एक्झिक्यूट होते जे आपण सांगितलं तसं. येस. येस सर. 2 raised to 5 32. आता हे प्रिंटएफ फंक्शन जे आहे शेवटचं जे रिझल्ट आपल्या, हे जर आतमध्ये फॉर लूपच्या घेतलं तर प्रॉब्लेम कसा येतो तुम्ही समजून घ्या. इथे टाकलं मी आतमध्ये, तर तो प्रत्येक स्टेपच्या व्हॅल्यूज दाखवतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला इंटरेस्ट नाही, आपल्याला फायनल रिझल्ट पाहिजे. येतं का लक्षात? 2 raised to 5 2, 2 raised to 5 4. ऍक्च्युअली दीज आर दी स्टेप्स. आपल्याला फायनल आन्सर पाहिजे, बरोबर का? हॅलो, विचार करा. आन्सर आपल्याला फायनल आन्सर पाहिजे. आपल्याला प्रत्येक वेळेस जे मी सांगितलं तुम्हाला मगाशी करून दाखवलं होतं ना, 2 raised to 2 4 येत, 2 raised to 1 पहिल्यांदा 2 येतं, 2 raised to 2 4 येतं, 2 raised to 3 2 raised to 3 नाही सॉरी 4 raised to 2 आहे 8 येतं, परत 8 raised to 2 16 येतं, 16 raised to 2 32 येतं. येतं का लक्षात? तर आपल्याला हे असं दाखवत बसायची गरज नाही, म्हणून प्रिंटएफ फंक्शन जे आहे ते फॉर लूप मध्ये ह्या केस मध्ये येत नाहीये. बाहेर येणार. ते का बाहेर येणार कळलं? हॅलो. यस. यस. हॅलो. हॅलो. Yes, sir. आपण काय करूया? हा, अडचण असेल विचारा. नसेल तर इथे ब्रेक घेऊया, आपण 12:30ला भेटूया. ओके, जेवण करून या. हॅलो. यस. Yes, sir. 12:30ला शार्प जॉईन व्हा. तोपर्यंत नेटवर्क पण येईल. लाईट आली आत्ताच, आणि पुढचं मग बघूया आपण. जरा स्टॉप हिअर आहे. 12:30 वाजता शार्प. लाईट आली तर घ्या आत्ताच. हा, नेटवर्क चेक करायला लागेल. आपल्याला मीटिंग बंद करायच लागणार आहे. ठीक आहे, आपण 12:30ला शार्प भेटूया. जेवण करा ना, कमी जेवण करा. जेवण एवढं करावं की बघा ना, झोप नाही